ॐ नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मं नमाम्यहम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपण मानक सुप्रभात। आज समस्तंकर मंगल कामना करने सहित आज अध्याय को जगतनाथ जगन्नाथ परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीचरण रे अर्पण करी एवं तांको पादरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी आज अध्याय को आरंभ करने जाऊे। आपण धीर स्थिर भाव में मनोनिवेश करंतु, सत्संग को शुणु भल भाव एवं निश्चय आप जदि भल भाव आपको शुणवे एवं जीवन में कार्य लगे आपणकर मंगल हो, आपण परिवार मंगल हो एवं आपण जीवन अनेक समस्या द्वारा दूरीभूत हम। ए सन्देह कर कारण ना जहाँ जुग जुग धरी साधु सन्थ मुनि ऋषि मैंने आम उपादेय वार्ता भाव में शास्त्र पुराण माध्यम आमको लिखित आकार आम पाखे उपस्थापना करिसेंती। आमे सेही कथा को आलोचना करुचे। यह कौन कपोलकल्पित व मन गढ़ा कथा नुहे। आपड़ जदि मार्ग को शुणी से भाव खाद्य खाई सत्वगुण युक्त जदि आप आप निजे जानीपारे आपंकर कौन उपकार होउछि। तेणु परीक्षा करंतु एवं या शुणु ना एवं जीवन में कार्य लगातु। गत अध्याय आपण मानक कहुला सत्वगुण खाद्य, रजगुण खाद्य, तमगुण खाद्य किपरि प्रभाव पकाए शरीर उपर। एबे कहुला जे सत्वगुण प्रभाव मनुष्यर कौन ता भीतर सृष्टि हुए ना सत्वगुण व्यक्ति जड़े देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा शरीर तप उच्यते। ये हूँ शारीरिक भाव में तपस्या से ब्रह्मचर्य पालन करे। बिंदु धारण ब्रह्मचर्य काय मन वाक्य से खराब कथा देखे ना, खराब कथा शुणे ना, खराब कथा से चिंता करे ना। तेणु तार से तार जो बीर्ज धातु को से स्थिर रखे और ताहा जीवन शक्ति होइथिबारु शरीर भितर सबुठार उपादेय पदार्थ होइथिबारु सी निरोग रहे। तार मेधा एवं प्रज्ञा ये समस्त गुड़िक स्थिर रहे कारण सी हूँ जड़े ब्रह्मचर्य पालुवा व्यक्ति। एवं जो मैंने गृही व्यक्ति से संगं त्यजा सदारेशु से कृत्वार्थ किरत भार्य अर्थात से निजे वंश रक्षा करने को जाई ऋतुचर्या रक्षा करने को जाई पुत्र पौत्र कामना करी बा पुत्र टीए संतान टे कामना करी बा कन्या संतान टे कामना करी से स्त्री पाखु गमन करे। ऋतुचर्या बा ऋतु काल परिणाम को बुझी जानी केउं को दिवस रे स्त्री सहित गमन करने को पड़ो, ऋतुचर्या रखा पड़ो। राति केउं प्रहर केउं समय एवं सेतबेले मन भितर कौ चिंतन करने को पड़े समस्त कथार अभिज्ञता व्यक्ति से जदि ऋतुचर्या रक्षा करे एवं ऋतुकाल व्यतीत अन्य समय जदि से निजर इंद्रिय सुख पाई जदि से कौन प्रकार बीर्ज को नष्ट कर शरीर बा ब्रह्म पदार्थ को स्थिर रखिबो ताले सी गृहस्थ हेले ब्रह्मचारी बोली कह। से सत्वगुण युक्त जो ब्रह्मचारी बा जो मनुष्य व्यक्ति सत्वगुण युक्त हो से देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच आर्जव एवं सी देवता को पूजा कर गुरुजन को पूजा कर आर्जव सरलता रहा निष्कपट हम अहिंसा परम धर्म साच सत्य प्रतिष्ठित सत्य रहिंसा भी भर रही वाक्य केमती हम अनुद्वेग करम वाक्य सत्यं प्रिय हितं त्यज से अत्यंत प्रिय भाषण अनुद्वेग करूँ क्या वाक्य कहार जमी क्षति हो किए चिड़ू किए कांदू क्या दुख आसुन क्या उद्वेग आसुन ये भाव से अत्यंत सावलील सुंदर भाव में ये कथबार्ता कर जो कथा को शुणिले अन्य मन शांति आसो ही शांति आसो उत्फुल्ल आसो हर्ष आसो के शोक आसो ना के उद्वेग आसो ना। यह हूँ वाक्यर कथा जो मैंने सत्व सात्विक आहार ग्रहण करते अनुद्वेग करम वाक्यं सत्यं प्रिय हितं त्यजत से
ପ୍ରିୟ ଭାଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହିତକର ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଭେଷଣ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏଠି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଗୁଣୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଶୁଣିବା ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ବି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଦିଏ, ଫିଟେଇ ଦିଏ। ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ଅନ୍ଧ ଏ ବଚ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ସହିତ ସଦୃଶ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତୁ ନିହାରସି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଟା କରଣୀୟ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନତ, କେଉଁଟା କରିବ କେଉଁଟା ଅକରିବ, କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କେଉଁଟା ଅକାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ କରିବା କଥା, କେଉଁଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନତ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଗ ବୁଝ ଜାଣ। ବିଧାନତ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତୁ ନିହାରସି। ତମେ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କର, ସୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ସୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତର୍କ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଶାସ୍ତ୍ର, ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ରଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା, ଆମର ଈଶ କେନ କଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡିକ ତୈତରୀ ଐତରେଶ୍ୟ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ବୃହର ଆରଣ୍ୟକ ତଥା ଏ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣ ଭିତରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଅଛି, ବେଦ ଅଛି, ବେଦାନ୍ତ ଅଛି, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇ କେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ସେଇ କଥା ସବୁ ଅଛି। ୟାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ୟାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷି କେମିତି କହିଲେ ନା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କିଏ? ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ପଦ୍ମଭବଂ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମ ବା ନାଭି ପଦ୍ମ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ସେଠୁ ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ, ବଶିଷ୍ଠ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ସେଠୁ କହିଲେ ପରାଶର, ପରାଶର ବ୍ୟାସ, ଶୁକ। ଇଏ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମୂଳ ଗୁରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନ, ଇଏ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମ ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବହୁ ବେଦିତବ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, କେତେ ପାଠ କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ, ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ସେଇ ସମସ୍ତ ସାର ନିର୍ଯାସ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାଗବତମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହା ଭଗବାନ ବାଚ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଚତୁଶ୍ଳୋକୀ ରୂପରେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ହିସାବରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି କଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବେଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବା ବେଦର ସାର ନିର୍ଯାସ ଭାବରେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଚତୁଶ୍ଳୋକୀ ଭାଗବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଅଛେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣୁଥିବା ବାଣୀ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ବାଣୀ, ଇଏ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଆକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରମ୍ବାର। ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଦି କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତମ୍, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବେଶୀ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆକୁ ଯଦି ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା,
ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଅଛି। ଈଶ କେନ କଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡିକ ତିତିରି ଐତରିଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ବୃହତ ଆରଣ୍ୟ କଥା ବ୍ରହ୍ମ କୈବଲ୍ୟ ଜାବାଳ ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱ ହଂସ ଆରୁଣୀ ଗର୍ଭ ନାରାୟଣ ହଂସ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ଶିର ଶିଖା, ଏମିତି 108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଅଛି। 4 ବେଦ ଅଛି, ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଅଛି, ନିରୁକ୍ତ ଅଛି, ଛାନ୍ଦ ଅଛି, କଳ୍ପ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି, ନାନାଦି ପୁରା ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଭଳି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟ, କେବଳ ହଁ ଗୋଟେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସିରିଏଲ୍ ଟିକେ ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଭିରେ ଭଲ କଥା ଅଛି, ଭଲ ମେସେଜ୍ ଆଉଛି, ମାନେ ରୋଗ ବରିଆ କଥା ଆସୁଛି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା ବି ସେଠି କୁହାଯାଉଛି, ରୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଟିଭି ଦେଖିବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଅଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରାଂଶ ବାହାରୁ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଉପନିଷଦ ଅଛି ଇଏ ସବୁଯାକ ହେଉଛି, ସବୁ ଉପନିଷଦର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଯଦି ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ଗାଈ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି ଗୀତା, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତା ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଯାଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଧ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦକ ମାନେ ଅନୁବାଦ ବା ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଭ୍ୟସନଂ ଚୈବ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କଲେ ପାଟି ବା ବାକ୍ୟର, ପାଟିଟାରେ ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆବୁରୁ ଚାବୁରୁ କଥା ଗପିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ତ ହେଇଯାଏ, ପାଟି ବାଉଳା ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରେ, ସିଏ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଯାଏ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କଥା ସେତିକି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଆଧାର କରି ସେଇ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗଲା ଶରୀରର ଧର୍ମ କଥା, ଯେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଲୋକ ଶରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଦେବଦୀଜ ଗୁରୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୂଜନଂ ଶୌଚ ଆର୍ଜବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ଚ ଶରୀରଂ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ଅନୁଦ୍ବେଗ କରଂ ବାକ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପ୍ରିୟ ହିତଂ ଚ ଯତ୍ ସ୍ୱଧାୟ ଭ୍ୟସନଂ ଚୈବ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ବାକ୍ୟ କଥା ସରିଗଲା, ମନ କଥାଟି ଆସିଲା। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ତପସ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ତପସ୍ୟା ଦେବଦୀଜ ଗୁରୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୂଜା କରିବା, ସୁ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ସୁଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ କଥା ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର କଥା, ବାକ୍ୟର ତପସ୍ୟା। ଏବଂ ମନର ତପସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତଂ ମୌନମାତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହ ଭାବ ସଂଶୁଦ୍ଧି ରୀତ୍ୟେତ ତପମାନ ଶୌଚ୍ୟତେ। ମାନସିକତର ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ସାହା ଯେ କ'ଣ ନା, ଯାହା ହେଉଛି ମୌନ। ମାନସିକ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତଂ ମୌନ ଆତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହ। ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତଂ, ମନ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିବ, କୌଣସି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଆସିବନି, ମନକୁ କେହି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବେନି, ମନରେ କୁଚିନ୍ତା ଆସିବନି, ମନ ଭୟଭୀତ ହେବନି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି କରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି କରି ଶୁଣି ଶୁଣି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଭଲ କଥା ଜଣେ କହିବ, ସୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଥା କହିବ, ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ହେବାକୁ ଗତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତ। ସେତେବେଳେ ତାର ମନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିବ ମନ ପ୍ରସାଦ ସୌମ୍ୟତଂ ମୌନ ଆତ୍ମ ବିନିଗ୍ରହ ଭାବ ସଂଶୁଦ୍ଧି ରୀତ୍ୟେତ ତପମାନ ଶୌଚ୍ୟତେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ବା କେଉଁଠିକି ଗଲେ କେଉଁ କଥା ଦେଖିଲେ କି ଶୁଣିଲେ ମନଟା ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବ,
मनरे गोटे खराब भाव आसो मन भल कथा चिंता न करी खराब कथा चिंता करने संगे संगे मन भितर अनेक कथा सृष्टि हम ता भितर काम सृष्टि हम क्रोध सृष्टि हम लोभ सृष्टि हम एवं मन भितर अनुताप आसो मनरे शोचना आसो दुख शोक कातर भय सब ता भितर पशिज आसिक जदि आम खराब कथा शुणा खराब कथा देखा तेणु सत्वगुणी लोक मैंने मन प्रसाद सौम्यत मौन से मौन रहती से कथा कहतनी बेसी क्या सारे गपंती से केवल श्रद्धा कर भल शास्त्र खंडे अध्ययन करती कान शुणती गुरु को वाक्य शुणती निजे तपस्वी हमें एवं सी केवे मन को अस्थिर करने भाई कारण मन एवं मनुष्याण कारण बंध मुख्य बद्धाय विषयासक्त मुक्ति ये भगवान कहते मन एवं मनुष्याण कारण बंध मुख्य ये मन हूँ मनुष्यर कारण हूँ बंधन मुख्य कारण तेना मनटा को उद्वेग कले केमती हम तो मनटा समस्त उद्वेग चिंतार शून्य हम मन विचलित होला भाया कौन शुणबनी कि देखनी एवं मन सौम्य एवं प्रसाद अर्थ प्रसन्नता लाभ कले जानव जे तुम शरीर तपस्या तीन प्रकार गोटे शारीरिक तपस्या गोटे बाचिक तपस्या गोटे मानसिक तपस्या ये तीनोटी तपस्या सात्विक लोक मानक सत्वगुण व्यक्ति माने यही तपस्या रत रही जीवन केवे दुखमय हम ना सी सदा सर्वदा मुक्त संग अनंगवादी धुतुत्साह समन्वित सिद्धा सिद्ध निर्विकार तपमान शरीर सत्व अर्थात ये सत्यगुणी लोक मैंने कौन करती ना मुक्त संघ अनंगवादी धुतुत्साह समन्वित सिद्धा सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते ये सात्विक लोक मैंने ये भाव हमें आदि बा कौन कारण मन में दुख होता है धीरे 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 से अपसारित करनी पुनः से संसार मंगल कार्य निजक निजुक्ति दे दिखती ये हूँ माने मानसिक स्तर कथा तेणु आम मानसिक स्तर में समस्त तपस्या बा समस्त साध्यचित भाव आम जप तप कर सारा जजंती सात्विक देवान जक्ष रक्षांसी राजसाहा प्रेतानुभूत गणाश्चान्य जजंती तामसा जना एवं जजंती सात्विक देवान जो सत्वगुण युक्त लोक मैंने से देवता मान पूजा करती देवदिज गुरु प्राज्ञ को पूजा करती कथा मानती जो भाव में सम्मान देवा कथा दिखती कथा को सम्मान दिखती वाक्य को जीवन में पालन करती पथ को अनुसरण करती सात्विक लोक मैंने जो मैंने दृष्टांत लोक जो भल लोक पथ को से अनुसरण करती जजंती सात्विका देवान जक्ष रक्षांसी राजसाहा एवं राजसिक लोक मैंने कौन करती ना जक्ष एवं राक्षस मान जो धनी अत्यंत धनी श्रेणी लोक मैंने कौन धन मतलब से बहुत धन उपार्जन कर बहुत धन अधिकारी हे यही मान जो मैंने लोक जक्ष एवं राक्षस मान राक्षस स्वभाव तो आप जानते क्या कहुए अभक्ष भक्षण करेंगे जहाँ नहीं ता खाई कंचा खाई कंचा सीझा किसी आवश्यक जो जहाँ मिले सब खाई स्वाद अस्वाद किसी बारण रखिए ना अनेक अनेक बहुत भोजन करेंगे ये चोरी करेंगे अनुमान को अटैक करेंगे क्या मर्डर करेंगे क्या आता देवे ये भाया जो लोक मान कथा कहुई जजंते सात्विका देवान जक्ष रक्षांसी राजसाहा राजस लोक मैंने कौन करती ना जक्ष एवं राक्षस मान को से जो आसुरी संपदर लोक मैंने राक्षस स्वभाव लोक मैंने से मान कौन करते ना जजंती सात्विक देवान जक्ष रक्षांसी राजसिक लोक मैंने कौन करती ना जो मैंने जक्ष धनी श्रेणी लोक मैंने जहाँ पाखे धन भंडार भर्ती हो रही से एवं आउ कौन करती ना राक्षस मान से मैंने कौन करती जक्ष और राक्षस मान पूजा करती अन्य तामस प्रकृतिर मनुष्य भूतगण को प्रेतगण को पूजा करती एवं प्रेतानुभूत गणाश्चान्य जजंते तामसा जना भूतगण को प्रेतगण को भूत प्रेतर पूजा अच्छी जो मानकर जो माने चलीगले संसार रु आउ से नहांती जो अशरीर भाव में अच्छा से जो लोकरे जो मैंने अच्छा से ये माने पूजा करने भूत प्रेत मान पूजा करने प्रेतानुभूत गणाश्चान्य जजंती तामसिक लोक मान कार्य है भूत प्रेत गुणी गाड़ी एगुड़ा सब करेंगे हे भूत हे प्रेत ये नानादी प्रकार अशौच काम अशिष्टाचार कथा जहाँ मानसिक स्तर को उद्वेलित करे उद्वेग सृष्टि करे मन भितर जो थे किसी मिले नहीं जीवन में फल किसी मिले नहीं केवल अनुताप अनुशोचन कटि जाए तामसिक लोक मैंने से गोटे कुकार्य से करती बोली शास्त्र कहूँ जजंती सात्विका देवान जक्ष रक्षांसी राजसाहा भूतान प्रेत गणाश्चान्य जजंती तामसा जना ये तामसिक लोक मान हूँ भाव में कार्य।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟିଏ ଜୀବନରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ମାର୍ଜିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଜଣେ କେମିତି ଭଲ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହରେ ଆମେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ଷ ଶୋକାନ୍ୱିତ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ହସୁଛେ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛେ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମିଳମାଣ ହେଇ ପଡୁଛେ, ନାନାଦି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରି ଆମେ ଅଶାନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ରାଜସିକ ଲୋକ ଆମେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଲୋକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। ରାଜସିକ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗଜନିତ ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗିକିରି ଦୁଃଖ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତମ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ବହୁତ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ବହୁତ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରିକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନିଜକୁ ଧିକାର କରିବା, ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛା ମନେ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ତାମସିକ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ବା ଦୁର୍ବଳ ତାମସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହୁଏ ବୋଲି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଯଦି ଗୀତାଟିଏ ହେଉ ବା ଭାଗବତଟିଏ ହେଉ ବା କୌଣସି ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ ବା ସତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପାଠ କରିବା ଜୀବନରେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରି ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱଗୁଣଯୁକ୍ତ ମାର୍ଜିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଆମର ରେତ ବା ଆମର ଶୁକ୍ର ବା ଆମର ଧାତୁ ସେଇ ସତ୍ୱଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ବା ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ହେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଖରାପ ସନ୍ତାନ ବା ଖରାପ ପିଲା ବା ଖରାପ ଶରୀର, ଖରାପ ମନ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ରାଜସିକ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଯଦି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ପଶୁବତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଏଠି କେହି ଆମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେନି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବି। ତେଣୁ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ କରିବି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ରାଜସିକ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରାଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାହାରି ଉଦ୍ବେଗ ହେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀନ ଭବନ୍ତୁ, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ବା ଏଇ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଇ ପ୍ରାତଃ 7 ଘଟିକାରେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟର ପାଟି ତ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ କୋଉଠି କ'ଣ ପଶିଯାଉ, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିତ କରୁଛେ, ଫେର ବାରମ୍ବାର ଏଗେନ୍ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ କଥା, ଏଠୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 10ଟା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଗୋଟାଏ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭଲ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ଆପଣ ଦିନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କଥାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍।